देवानुप्रियो, जब भी हम ज्ञान की उपासना करते हैं, सत्य प्राप्ति का पुरुषार्थ करते हैं, महावीर की तरह सत्य को खोजते हैं, प्रभु महावीर की तरह सत्य पाने के लिए जब हमारा पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, जैसे जैसे इस जगत के सत्य की अनुभूति होती है ना, हमें स्वयं के ही भूतकाल के भ्रम व्यवहार पर मूर्खता का एहसास होता है। देवानुप्रियो, बरोबर सुनो, सत्य की प्राप्ति जैसे जैसे होती है, अपने ही भूतकाल के ब्रह्मजन्य अज्ञानजन्य व्यवहारों पर मूर्खता का एहसास होता है। जैसे बचपन में आप किसी एक छोटी सी गुड़िया से खेल रहे थे, और जब उस गुड़िया को आपके भाई ने या आपकी बहन ने या आपके किसी फ्रेंड ने आपके हाथों से छीन ली थी, क्या हुआ था? आप रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, आक्रंद कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, और उसे पाने के लिए पुरुषार्थ भी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर के ज्ञान का विकास होता गया, वह सिर्फ गुड़िया है, वह सिर्फ एक खिलौना है, वो सिर्फ एक टॉयस है, ये जैसे जैसे रियलाइज होता गया ना, आज आप अपने उस भूतकाल को देखो, कैसा लगेगा जब हम अपने उस भूतकाल को देखते हैं। आज हम मैच्योर हो चुके हैं, ज्ञानी हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, प्रज्ञावान हो चुके हैं, और हम हमारी प्रज्ञा से उस भूतकाल को जब देखते हैं, क्या लगता है? उस गुड़िया के लिए जो रोना था, वह मूर्खता थी, अज्ञान था कि राइट था? देवानुप्रियो, अज्ञान में जो राइट लगता है, ज्ञान में वही रॉन्ग लगता है। अज्ञान में जो भी सत्य लगता है, जब प्रज्ञा प्रकट होती तब वही भ्रम लगता है। अज्ञान में जो सार्थक लगता है, समझ आते ही वह निरर्थक लगता है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा, मनुष्य भव में अपनी प्रज्ञा का विकास करना ही लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य भव को सार्थक कर सके, ऐसा कोई एक तत्व है तो केवल कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। महावीर ने कहा कि मैंने भी मेरे जीवन का सिर्फ एक ही पुरुषार्थ किया, सिर्फ एक ही पुरुषार्थ किया, सिर्फ एक ही पुरुषार्थ किया। कौन सा? सत्य की खोज, समझ की खोज, और उस परम सत्य की प्राप्ति। महावीर ने अपने जीवन में और कोई पुरुषार्थ नहीं किया। बरोबर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, क्योंकि अज्ञान के कारण ही क्रोध होता है, अज्ञान के कारण ही आसक्ति होती है, अज्ञान के कारण ही अवगुण होते हैं, अज्ञान के कारण ही कर्म बंद होते हैं। जैसे 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 व्यक्ति अपने ज्ञान भाव का विकास करता है ना, अज्ञान जन्य व्यवहार उससे छूटते जाते हैं और कर्मों के कारण छूटते जाते हैं। जैसे कर्मों के कारण छूट जाते हैं ना, तो आत्मा अपने आप ही विशुद्ध हो जाती है। इसलिए परमात्मा महावीर ने कहा, मनुष्य भव का सर्वप्रथम एक ही पुरुषार्थ होना चाहिए, सत्य की प्राप्ति, सत्य की खोज, सत्य की अनुभूति, सत्य का एहसास, और परम ज्ञान में अपनी चेतना का एहसास करना। लेकिन हम कहीं ना कहीं संबंधों में, व्यवहार में किसी न किसी प्रकार के
समुदाय में, किसी न किसी प्रकार के ग्रुप में, हमेशा के लिए एक कभी उलझता नहीं है। जहां अनेक होते हैं ना, वहीं पे कहीं ना कहीं उलझना होता है। और हम एक भाव में नहीं रहते हुए अनेक भाव में चले जाते हैं। हम एक भाव में नहीं रहते हुए अनेक भाव में चले जाते हैं। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि आपकी ज्ञान का विकास होगा ना, आपकी प्रज्ञा का विकास होगा ना, आपको अपने ही अज्ञान व्यवहारों पर अपनी ही मूर्खता का एहसास होगा। याद रखना, अज्ञान हमेशा मोह का साथ लेता है। अज्ञान हमेशा मोह का साथ लेता है, और मोह हमेशा के लिए हमें मूर्खता का व्यवहार कराता है। बराबर चेक करो, अपने आप की अनुप्रेक्षा करो। आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि उस गुड़िया के साथ खेलना, उस गुड़िया को अपनी बना के रखना, उस गुड़िया को सुलाना, बैठाना, खिलाना, पिलाना, जो कुछ भी उस समय में था, कैसा था? उस समय में लगता था वही सुख है, वही मेरे सुख का कारण है। और वो दूर हो जाए तो मैं दुखी हो जाऊंगी, वो दूर हो जाए तो मैं दुख हो जाएगा मेरे को, मुझे मेरे से सहन नहीं होगा। और जरा सा भी वो गुम हो गई ना, नहीं मिल रही थी ना, तो यहाँ वहां कर करके एकदम अंदर में से अशांत अशांत अशांत। और जैसे वो मिली ना, कहीं पलंग के नीचे पड़ी हुई थी, कहीं और जगह पड़ी हुई थी, और फिर जैसे मिले ना, जैसे उसको अपना कर वाह, अपने को जैसे स्वर्ग मिल गया। जिस गुड़िया में स्वर्ग लग रहा था, आज लगता है कि ठीक सामान्य खिलौना था। ठीक है, उस समय मेरी उम्र ऐसी थी, ठीक है, उस समय मेरे नादानी थी, उस समय मेरी अज्ञानता थी, उस समय मेरा बचपन था, उस समय मेरा बालपन था। हम क्या कहेंगे? ऐसा करके हम अपने आप को संतोष देंगे कि उस समय में मेरा बचपन था। देवानु प्रियो, अज्ञानी का हर समय बचपन होता है, अज्ञानी का हर समय बचपन होता है, और ज्ञानी का हर समय क्या होता है? समझ का होता है। इसलिए शरीर की उम्र कई लोगों की बढ़ जाती है, समझ की उम्र नहीं बढ़ती है। तो 50 साल में भी, 50 साल की उम्र में भी गुड़िया से खेलते, कभी कभी 6 इंच की गुड़िया होती है, कभी 5.5 फुट की होती है। हेलो, कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ ओनली स्माइल है क्या? याद रखना कि आप किसी का खिलौना है, और आपने किसी को खिलौना बना के रखा है। अज्ञान हमेशा के लिए क्या कराता है? अज्ञान हमेशा के लिए मूर्खतापूर्ण व्यवहार कराता है। और इसीलिए मनुष्य भव में एक ही कर्तव्य को सबसे प्रायोरिटी में रखो। मुझे सत्य की खोज करना है, मुझे सत्य की प्राप्ति करना है, मुझे सत्य रियलाइज करना है, मुझे सत्य का अनुभव करना है। और जो जो भी अज्ञानता के व्यवहार हैं, उससे भी मुक्त होना है। और जो मेरे साथ अज्ञानता भरे व्यवहार कर रहा है, उसके प्रति मुझे एक ही भाव होना चाहिए कि वो तो अज्ञानी है, इसलिए उसका मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, उसको रिएक्शन देना मेरी भी मूर्खता है, उससे रिएक्शन देना मेरी भी मूर्खता है। देवानो प्रियो, जैसे जैसे हम सत्य की प्राप्ति करते हैं, जैसे जैसे प्रज्ञा का विकास करते हैं, जैसे जैसे हम श्रुत ज्ञान की आराधना करते हैं, प्रभु के ज्ञान की आराधना करते हैं ना, अपने आप में ही समाधि आने लगती है। और इसलिए हम अज्ञान जन्य मूर्खता से मुक्त होने के लिए श्री समवायांग सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। और धीरे 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 हमारे अंदर के अज्ञान को दूर करते हुए, हमारे अंदर के मोह को दूर करते हुए, हमारे अंदर के भ्रम को दूर करते हुए, हमारे अंदर की मूर्खता का लेवल धीरे 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 कम करना है। कोई तमने मूर्ख छो क्यों लागे?
કોઈ આપણને એમ કે તમે મૂર્ખ છો, એક્સેપ્ટ થાય કે ન થાય? પણ તમારામાંથી કેટલા નાનપણમાં કોઈ રમકડાથી રહીમાં હતા? ખાલી એટલું કહો. નથી રહીમાં એટલા હાથ ઉપર કરો કે હું નાનપણમાં એકે રમકડાથી રહીમું નથી, એટલા હાથ ઉપર કરો. હર્ષાબેન મોદી, તમે રમકડાથી રહીમાં નથી એમ, ઓકે. બાકીના બધા. એટલે એક વસ્તુ તો કબૂલ કરવી જ પડી કે અમે રમકડાથી રહીમાં છીએ. એનો મિનિંગ કે કદાચ તમને કોઈ આજ એમ કે તમે મૂર્ખ છો, કદાચ ન એક્સેપ્ટ થાય, પણ મૂર્ખ હતા, ચાલો એ એક્સેપ્ટ થશે. હું તમારા આમની પામ કાન પકડવા માંગુ છું. મૂર્ખ હતા કે નહીં? યસ ઓર નો? એ તો હા તો પડો કે હતા. જો એ સમય મૂર્ખતા હતી, તો શું દિવસે દિવસે તમારી મૂર્ખતા ઘટી છે કે વધી છે? દિવસે દિવસે તમારી મૂર્ખતા ઘટી છે કે વધી છે? અને બરોબર ચેક કરશો તો ખ્યાલ આવશે. નાનપણમાં તો 1-2 રમકડા હતા, 4-5 રમકડા હતા. 4-5 રમકડાથી રમતા હતા. દેવાનું પ્રિયો, જેમ જેમ ઉંમર વધી છે એમ એમ રમકડાઓ બદલાણા છે, પણ રમકડાઓ વૈધા પણ છે. નાનપણમાં તો ખાલી તમારી દુનિયા શું હતી? એ એક ગુડિયા હતી, ને એકાદું બીજું કંઈક હતું, એક બીજું કંઈક હતું. એ 3-4 ની વચ્ચે આમને આખો દિવસ તમે આમને રમતા હતા. અને મમ્મી તમારી પુત્રી પણ શું કરે છે? બસ તમે આખો દિવસ એમાં, ત્યારે મમ્મી કહેતી શું આ લઈને બેઠી છો, શું આ લઈને બેઠા છો? પણ ત્યારે સમજાતું નહોતું. કીધું હશે કે નહીં કીધું? પિયુષની કાંઈક તો એકાદું રમકડું તો હશે ને તમારી. સાવ રમકડા વગરના હતા. શું વાત છે? તમારી મમ્મીને તમારી માટે જરાય લાગણી નથી કે રમકડા પાવી દઉં, કંઈક આમ રમી શકે એવું? અચ્છા. દેવાનું પ્રિય, સીધો જવાબ ના મળે તો ઊંધું બોલી. 100 વાતની એક વાત, અજ્ઞાન હંમેશાને માટે જેટલો પણ વ્યવહાર કરાવે છે ને, એ તમામ વ્યવહાર સમય જાતા જ્ઞાન થતા આપણને મૂર્ખતા લાગે છે. એટલા જ માટે આજ પણ આપણો જે વ્યવહાર છે ને, એને સૂત્રોની સાક્ષી માપવાનું છે, એને સૂત્રોની સાક્ષી ચેક કરવાનું છે. કેમ કે પરમ सत्य જેમાં प्रकट થાય ને તેને आगम कहवाई. परम सत्य जिसमें प्रकट होता है उसे सूत्र कहा जाता है. परम सत्य जिसमें प्रकट होता है उसी को परमात्मा के आगम शास्त्र कहे जाते हैं. और इसलिए उस परम सत्य के साथ अपनी समझ को चेक करते रहना है कि महावीर की समझ और मेरी समझ में कहाँ फर्क है, केवल ज्ञानियों की समझ और मेरी समझ में कहाँ फर्क है. उन्होंने जो प्रतिपादन किया और मैं जो जानता हूं, उसमें कहाँ फर्क है. किसी ने पूछा कि स्वाध्याय क्यों होता है, ये सत्संग क्यों होता है, ये व्याख्यान क्यों होता है, ये रोज का ये क्यों होता है? मैंने कहा मैं मेरी समझ को तीर्थंकरों की समझ के साथ कंपेयर करता हूं. मैं मेरी समझ को परमात्मा की समझ के साथ कंपेयर करना कि परमात्मा ये कहते हो लेकिन मैं तो ये मानता नहीं, मुझे इसमें चेंज करके मेरी और परमात्मा की एकता होनी चाहिए, मेरी और परमात्मा की ज्ञान की एकता होनी चाहिए, मेरी और परमात्मा की समझ की एकता हो गई. जिस दिन मेरी और परमात्मा की समझ की एकता हो गई, उस दिन मैं और परमात्मा, बोलो, मैं और परमात्मा अलग होंगे कि एक होंगे? उस दिन मैं और परमात्मा इक्वल हो जाएंगे. मैं तो हमेशा चाहता हूं कि कल एक भाई आए थे, इसके साथ उसका बच्चा भी था. उसके बच्चे ने कहा देखो गुरुदेव, મારી હાઈટ છે મારા પપ્પા જેટલી થઈ ગઈ છે, મારી હાઈટ મારા પપ્પા જેટલી, અમે બે ઇક્વલ છીએ. मैं भी परमात्मा को कहना चाहता हूं कि आपकी ज्ञान की हाइट के साथ, क्योंकि आपकी बॉडी है नहीं तो बॉडी की हाइट है नहीं, तो आपके पास ज्ञान है, तो आपकी ज्ञान की हाइट के साथ मुझे मेरी हाइट को सिमिलर करनी है. અને આવો ભાવ પ્રગટે એને સાધક દશા કહેવાય, આવો ભાવ પ્રગટે એને જ્ઞાન દશા કહેવાય, આવો ભાવ પ્રગટે એને સંસારથી મુક્તિ કહેવાય. પ્રભુ તારી સાથે મારી સહકર્મિતા નહીં, કેમ કે પ્રભુની પાસે કર્મ નથી. પ્રભુ તારી ને મારી શું હોવી જોઈએ?
સમાનતા હોય છે. ગુરુની સાથે સહકર્મિતા હોય ને પ્રભુની સાથે સમાનતા હોય. યાદ રાખજો. કેમ કે પ્રભુને કર્મ નથી એટલે પ્રભુ સાથે શું સહકર્મિતા કરી શકાય? ગુરુના કર્મો છે એટલે ગુરુ સાથે સહકર્મિતા કરી શકાય, પણ પ્રભુની સાથે તો સિમિલારિટી, સમાનતા કરવાની હોય, સમાનતા કરવાની હોય. દેવાનો પ્રિયો, સમજાય છે? શું સમજાય છે? જાય છે કે સમજાય છે? સમજાય છે. અને એટલા જ માટે પ્રભુની સમજ સાથે મારી સમજને એક કરવી, એ જ સ્વાધ્યાય. સર્વજ્ઞના વચનોનો અધ્યાય કરવો, તેનું નામ છે સ્વાધ્યાય. સર્વજ્ઞના વચનો સાથે પોતાના ભાવોને, પોતાની સમજને ઇક્વલ કરવી, એનું નામ છે સ્વાધ્યાય. પ્રભુ કહે છે એગે આયા. સંવાયાંગ સૂત્રનું પ્રથમ પદ છે એગે આયા. પ્રભુ કહે છે એગે આયા, હું આત્મા એકલો છું અને મને હંમેશા માટે એમ લાગે છે કે આ મારા છે, આ મારા છે, આ મારા છે. તો મને લાગે છે કે મારી ને પ્રભુની સમજ ઉત્તર દક્ષિણ, મારી ને પ્રભુની સમજ મુંબઈ દિલ્હી, મારી અને મારા પ્રભુની સમજ એક જ ટ્રેક પર ચાલે તો મંજિલ એક હોય, અને મારી અને મારા પ્રભુની સમજ શું અલગ અલગ દિશામાં હોય તો અંતે મારી ને પ્રભુની ક્યારેય એક્યતા હોઈ જ ન શકે. એટલા જ માટે મારા પ્રભુ હંમેશા કહે છે એ ગયા, અને મને હંમેશા માટે એમ થાય છે આ મારા, ઓલા મારા, આમ મારું છે, આ મારું છે, આ મારું ફેમિલી છે, આ મારા લોકો છે. જ્યારે પણ હું એમ કહું છું, સાંભળજો બરોબર હવે, જ્યારે પણ હું એમ કહું છું કે આ મારા છે, ત્યારે હું માત્ર બોલતો નથી, પ્રભુથી દૂર થાઉં છું. ખાલી પ્રભુથી દૂર નથી થતો, હું પ્રભુની પ્રજ્ઞાની વિરુદ્ધ જાઉં છું. શું જાઉં છું? જ્યારે પણ હું કોઈને મારા માનું છું, મહાવીર કહે છે કે એગે આયા, અને હું કહું છું કે ના, આ મારા છે, આ મારા છે, આ મારા છે. જ્યારે પણ હું કોઈને મારા માનું છું અને મારા કહું છું, ત્યારે હું મારા પ્રભુની વિરુદ્ધ જાઉં છું. મારા પ્રભુ તો કહે છે કે એગે આયા જ, અને જો હું મારા પ્રભુની સાથે સમજની એક્યતા કરવા માંગતો હોઉં, હર્ષદભાઈ શું કરવાનું? પ્રીતિ મારી, કયો તો ખરા ને એકવાર, તું મારી નથી, હું તો એકલો આત્મા છું. તારી સાથે રહેવું મારા કર્મોનું કારણ છે, તારી સાથે રહેવું મારા કર્મોનું કારણ છે. અને એટલા જ માટે જેવી આ સમજ આવે ને તો તરત એક જ ભાવ હોય, કર્મોને કારણે મળ્યા છે, અને કર્મો છૂટા પડતા આપણે છૂટા પડવાના છે. આ બધો જ શું છે? આ બધો જ કર્મોનો મેળો છે. આ બધો કર્મોએ સર્જેલો મેળો છે. કોઈ કોઈનું હતું નહીં, કોઈ કોઈનું છે નહીં, કોઈ કોઈનું હોય નહીં, કોઈ કોઈનું થાય નહીં, કોઈ કોઈનું બને નહીં. જો આ સમજ આવી જાય તો મારી ને મારા પ્રભુની સમજ એક થઈ જાય, પછી શું દુઃખી થવાનું? મારો દીકરો માનતો નથી, મારી સામે જોતો નથી, મારી સામે ચિલ્લાવે છે ને મારાથી નેગેટિવ વર્તન કરે છે, વ્યવહાર કરે છે. તેના કર્મો અલગ છે ને મારા કર્મો અલગ છે. તે આત્મા પણ અલગ છે ને મારો આત્મા પણ અલગ છે. મારી તો સમજ મારા પરમાત્માની સમજ જેવી છે. મારા પરમાત્મા કહે છે કે એગે આયા. શ્રી સંવાયાંગ સૂત્રનું પહેલું પદ, પહેલું શબ્દ, પહેલું સૂત્ર આવે છે એગે આયા, એગે અનાયા. અનાત્મા પણ એક હોય છે ને આત્મા પણ એક હોય છે. જે આત્મા નથી તે બધું અનાત્મા છે. આખો સંસાર અનાત્મા છે અને એક મારો આત્મા છે. જેમ 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 સમજનો વિકાસ થાય છે ને એમ એમ રાઈટ આઈડેન્ટિટી રિયલાઇઝ થાય છે. જેમ જેમ સમજ આવે છે એમ એમ વ્યક્તિને રાઈટ આઈડેન્ટિટી રિયલાઇઝ થાય છે કે મારી આજની આઈડેન્ટિટી તો, મારી આજની ઓળખ તો, મારો આજનો જે કાંઈ પણ સંબોધન ભાવ છે
એ બધું જ વાસ્તવિકતામાં પરમાત્માની સમજની વિરુદ્ધ છે. મારે તમને એટલું પૂછવું છે, તમે પરમાત્માના પક્ષમાં છો કે પરમાત્માની સામે, પરમાત્માની વિરુદ્ધ છો? આઈ વોન્ટ આન્સર. આપણે પરમાત્મા તરફ છીએ કે પરમાત્માની સામે છીએ? જે સામે છે તો યુદ્ધ છે, સામે છે તો યુદ્ધ છે, અને સામે છે તો પરમાત્માની વિરુદ્ધ છે. મારે તમને એ પૂછવું છે કે તમે પરમાત્માની સામે છો કે પરમાત્માની સાથે છો? તમે પરમાત્માની સામે છો કે પરમાત્માની સાથે છો? તમે પરમાત્માની સામે છો કે પરમાત્માની સાથે છો? ફરી એકવાર, શું તમે પરમાત્માની સામે છો કે પરમાત્માની સાથે છો? તમે તેની સાથે યુદ્ધમાં છો, તમે તેનાથી વિરુદ્ધમાં છો, કે તમે તેની સન્મુખ છો, તમે એના શરણમાં છો? હલો, મારી ને મારા પરમાત્માની સમજ એક હોય તો સમજનો સથવારો છે. અને જો મારી ને મારા પરમાત્માની સમજ અલગ અલગ હોય તો હું ને મારા પરમાત્મા સામ સામે છે, અને સામ સામે છે એટલે એકબીજાની વિરુદ્ધમાં છીએ. આમ કહું છું કે મારા પરમાત્મા છે, ને અંદર ખાને પાછું ન હોય. ઘણા ના ગુરુદેવ 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 પણ અંદર ખાને પાછું પોતાનું ચલાવતા હોય ને. આમ કે ગુરુદેવ ગુરુદેવ ગુરુદેવ, અંદર ખાને પોતાનું ભગવાન 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 ભગવાન, આમ પાછું અંદરમાં ના ના તમે મારો તમે મારા. એ તો ભગવાન તો કે ગયા, પણ આપણે તો સમજવાનું કે આપણે તો સાથે જ છે ને. देवानों प्रियो, इससे कहा जाता है परमात्मा के साथ चिटिंग. क्या इससे कहा जाता है परमात्मा के साथ चिटिंग? हम कहते हैं कि अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धमम शरणम पवज्जामि. परमात्मा તમારા શરણમાં છું, તમારી સાથે છું. જે તમારી સમજ તે મારી સમજ છે. તમેવ સચ્ચમ નિસંકમ જમ જિણેમ પમ્યમ. ભગવાન તમે જે કહો છો એ સાચું છે, હું આમ કહીશ. અને પાછો નાનો તમે મારા છો, તમે પણ મારા છો, તમે પણ મારા છો, તમે પણ મારા છો. भगवान कहे छे कि एगे आया जिसका आत्मा अकेला होता है, और जो अकेले आत्मा की अनुभूति में होता है वो किसी को अपना नहीं मानता. इसीलिए महावीर ने कहा नसा महम नो विहम पिति से, कोई मेरा हो नहीं सकता और मैं भी किसी का हो नहीं सकता. और यदि मैं किसी के साथ, तो हमें यह कहना चाहिए कि मैं आज इस संसार में कर्मों के कारण किसी के साथ में हूं और कोई मेरे साथ में है. कोई मारी साथे छे ने हूं कोईनी साथे छूं, नो प्रॉब्लम. कोई मारा छे ने हूं एनो छूं तो प्रॉब्लम. हूं कोईनी साथे छूं, कोई मारी साथे छे, भगवान के नो प्रॉब्लम. कोई मारू छे ने हूं तेनो छूं, भगवान के प्रॉब्लम. हेलो, क्या करना है? પ્રભુની સમજ જેવી સમજ લાવવા માટે, પ્રભુની સમજ જેવી સમજ લાવવા માટે તમારું થિંકિંગ, તમારી થોટ પ્રોસેસ અને તમારો વચન પ્રયોગ ત્રણે બદલાવા જોઈએ. શું? અને ત્રણ બદલાવા જોઈએ. ત્રણે બદલાવામાં શું થાય? તમે મારા છો, હું તમારો છું. તમે મારા છો, હું તમારો છું. ગુરુદેવ તમે મારા છો, બ્રહ્મ. ભક્ત તમે મારા છો, બ્રહ્મ. ન ગુરુ કોઈના હોય ને ન ભક્ત કોઈના હોય. આત્મા તો હવે લ્યો, કેજો લ્યો, તમે અમારા અમે તમારા, આપણા સંબંધો પુરાણા કેજો લ્યો. હવે જેવું ગીત આવે એટલે તમને અંદરમાં શબ્દ ભેજ નીકળવો જોઈએ. આ તો પ્રભુની વિરુદ્ધનું ગીત છે. આ તો પ્રભુની વિરુદ્ધનું ગીત છે. મારે તો પ્રભુની વિરુદ્ધમાં જેટલી સમજ પ્રભુથી, જેટલી સમજ પ્રભુથી અલગ પડે ને, આપણી અંદરમાં એક જ ભાવ આવે, આ તો પ્રભુ સાથે યુદ્ધ છે ને આ તો પ્રભુથી વિરુદ્ધ છે. આ તો પ્રભુ સાથે યુદ્ધ છે ને આ તો પ્રભુથી વિરુદ્ધ છે. તો જ પોતાના આત્માને આપણે સમજાવી શકશું કે ના, તારીને મારી પ્રભુ, તારીને મારી સમજ મારે એક કરવાની છે. અને એક જ મનુષ્યનો ભાવ એક છે કે જેમાં તારી ને મારી સમજ એક થઈ શકે એમ છે. અને જે દિવસે પ્રભુની ને મારી સમજ એક થઈ ગઈ ને એટલે સ્થાન એક થઈ જશે. બરાબર સમજો શું કીધું? જે દિવસે પ્રભુની અને મારી સમજ એક થઈ ગઈ ને ત્યાં એટલે સ્થાન એક થઈ જશે. સમજ અલગ હશે એટલે સ્થાન અલગ હશે.
સમજ એક થશે તો સ્થાન એક હશે, અને સમજ અલગ હશે તો સ્થાન અલગ હશે. પ્રભુ તું સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં હોઈશ ને હું સંસારમાં હોઈશ, કારણ કે તારી ને મારી સમજમાં ફરક છે. અનંત કાળમાં ઋષભ પણ મળ્યા હતા અને ઋષભની પેલા અનંત 24 અનંત મળ્યા હતા. ઋષભ પણ મળ્યા હતા અને ઋષભ પેલા અનંત 24 અનંત મળ્યા હતા. દરેક વખતે મેં પ્રભુને કીધું છે, પ્રભુ તારું શરણ, પ્રભુ તેરા શરણ મેં, તેરે શરણ મેં હું, ચતારી શરણ પવજ્જામી. શું દર વખતે કીધું છે કે ચતારી શરણમ પવજ્જામી, પણ મારી સમજ મારી. ચતારી શરણમ પવજ્જામી, પણ મારી સમજ મારી, તારી સમજ તારી. પછી શું થાય? હેલો, પછી શું થાય? પછી આપણે કે ભગવાન તું ત્યાં ને હું અહીંયા, તું ત્યાં ને હું અહીંયા, પણ રહેવાના જ છીએ. કેમ કે સમજ જેની અલગ હશે એનું સ્થાન અલગ હશે, અને સમજ જેની એક હશે એનું સ્થાન પણ એક હશે. એટલા જ માટે આગમનો સ્વાધ્યાય કરતા કરતા એક પુરુષાર્થ કરવાનું છે, સૂત્રોનો સ્વાધ્યાય. કોઈ પૂછ્યું કે આ સૂત્રોનું ભણીને શું કરવાનું, જિંદગીમાં બસ શાંતિથી રહેવાનું કરવાનું? નહીં, હું સૂત્રો એટલા માટે સ્વાધ્યાય કરું છું કે પ્રભુ તારી સમજ ને મારી સમજમાં કોઈ ફરક ન પડે. હું તારી સામે ન હોઉં, હું તારી સાથે હોઉં, હું તારી વિરુદ્ધમાં ન હોઉં, હું તારા શરણમાં હોઉં. સમજ જ્યારે અલગ પડે છે ત્યારે વ્યક્તિ પ્રભુની વિરુદ્ધમાં હોય છે. સમજ જ્યારે અલગ પડે, તમારા સંસારમાં ન હોય, આની સમજ આમ હોય ને આની સમજ આમ હોય, બે વ્યક્તિ વચ્ચે યુદ્ધ કેમ થાય? બે નેશન વચ્ચે યુદ્ધ કેમ થાય? બે વ્યક્તિ વચ્ચે યુદ્ધ કેમ થાય? કેમ કે બેની સમજ અલગ અલગ હોય. જેટલા પણ પ્રોબ્લેમ થાય ને એમાં જો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય તો યુદ્ધ થાય નહીં. પણ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કેમ નથી હોતી? તો કે મારી સમજ અલગ છે ને એની સમજ અલગ છે. હું આમ માનું છું ને આમ માને છે. તે આમ કહે છે, હું આમ કહું છું. તે કહે છે ને આમ સાચું છે, હું કહું છું ને આમ સાચું. તે કહે છે આ આમ બરોબર નથી, હું કહું છું આમ બરોબર છે. શું થાય દિલીપભાઈ? હલો, જ્યાં પણ યુદ્ધ થાય ને, તમે કહો ને આ બિઝનેસ આ બરોબર છે, પણ ભાઈ કે છે ને પણ મને આમ બરોબર લાગે છે. તમે કહો પણ આમ કરવાનું હોય, ના મને આમ જ કરવું છે. દેવાનું પ્રિયો, જ્યાં સમજ અલગ પડે છે ને ત્યાં યુદ્ધ શરૂ થાય છે અને એકબીજાની વિરુદ્ધમાં વ્યક્તિ થવા લાગે છે. જ્યાં સમજ એક થવા લાગે છે ત્યાં યુદ્ધ પર પૂર્ણ વિરામ થઈ જાય છે અને ત્યાં વિરુદ્ધ એકબીજાની શાંત થઈ જાય છે. અને એટલા જ માટે મારે પ્રભુને શું કહેવું છે કે આજ સુધીમાં તો પ્રભુ હું તારી સન્મુખ હતો કે તારી વિરુદ્ધમાં હતો? હેલો, પ્રભુને શું કેવું છે? હું તારી સામે હતો કે હું તારી સન્મુખ હતો? તો કે મોટા ભાગે પ્રભુ તારી સન્મુખ હોવું એને સંકિત કહેવાય છે. પ્રભુની સમજની સન્મુખ હોવું તેને સંકિત કહેવાય છે, અને પ્રભુની સમજથી અલગ પડવું એને મિથ્યાત્વ કહેવાય છે. દેવાનો પ્રિયો, સૂત્ર આપણા સંકિતની વિશુદ્ધિ કરાવે છે. આગમ સૂત્રો આપણા સંકિતની વિશુદ્ધિ કરાવે છે. પ્રભુની સમજનો શિકાર એ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિનું કારણ બની જાય છે. અને એટલા જ માટે મારે તમને આટલું જ કહું છું, પ્રભુ તારી ને મારી સમજ એક હોઈને એટલી કૃપા કરી દે. પ્રભુ જ્યાં જ્યાં હું તને ન સમજી શકું ને ત્યાં હું તને સ્વીકારી શકું ને એટલી કૃપા કર દે. જ્યાં જ્યાં હું તને સમજી ના શકું ને ત્યાં હું તને સ્વીકારી શકું ને એટલી કૃપા કરી દે, એટલી કૃપા કરી દે. કેમ કે તને સમજવાની ક્ષમતા કદાચ મારી ઓછી હોઈ શકે છે, પણ તને સ્વીકારવાની મારી ક્ષમતા પૂરેપૂરી છે. તને સમજવાની મારી ક્ષમતા ઓછી કે વધારે હોઈ શકે છે. એટલા જ માટે મારો જીવન મંત્ર છે, તમેવ સત્યમ નિસંકમ જમ જિણે હિમ પવયમ. હે પ્રભુ, તું સત્ય છે, તારી વાણી સત્ય છે, તારી સમજ સત્ય છે. મને સમજાય કે ન સમજાય, પણ મને એટલો વિશ્વાસ છે, મને એટલો વિશ્વાસ છે કે સર્વજ્ઞ કથિત દરેક વચનો સત્ય હોય છે, સત્ય હોય છે, સત્ય હોય છે, સત્ય હોય છે. બસ સત્યની ખોજમાં આપણી આ આત્મયાત્રા ચાલે છે. સત્યની ખોજમાં આપણી પ્રવચન યાત્રા ચાલે છે. અને સત્યની ખોજનું આજ એક પેલું બિંદુ મળ્યું આપણને, એગે આયા. મહાવીર કહે છે કે એગે આયા.
જીવનમાં પડે પડે સમય સમય દિવસભર ઘૂંટી લ્યો, શું ઘૂંટી લ્યો? એગે આયા સમવાયાંગ સૂત્ર. કોઈ પૂછે તમને આવડે છે? મને આવડે છે ને. એગે આયા એક લાઈન આવડે એટલે સમવાયાંગ સૂત્ર આવડી ગયું. ન સમજાણું? અમે ક્યાં કહે છે અમને આખું આવડે છે? સમવાયાંગ સૂત્ર આવડે છે. સમવાયાંગ સૂત્રમાં એક શબ્દ આવે છે કે એગે આયા, મને આવડી ગયો છે એટલે મને સમવાયાંગ સૂત્ર આવડે છે. જેની શરૂઆત જેની થઈ એ ક્યારેક સંપન્ન થઈ જાય છે. એટલે તમારે કેવું ગમે છે ને, સમવાયાંગ સૂત્ર ભણી રહ્યા છે, મને સમવાયાંગ સૂત્ર આવડી ગયું છે. મને સમવાયાંગ સૂત્ર, આપણે કેમ કે મને આખું આવડી ગયું છે, કે અડધું આવડી ગયું છે, પા આવડી ગયું છે. મને સમવાયાંગ સૂત્ર આવડી ગયું છે. એટલે સૂત્રનું નામ છે શું? બોલો એકવાર. એગે आया। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। मंगल पाठ हो गया है टाइम मंगलिक का। नमो रिहंताणम, नमो सदानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये शुभ साहुणम। चदारी मंगलम रिहंता मंगलम, सदा मंगलम, साहु मंगलम, केलिपनत्तो धमो मंगलम। चदारी लुगुत्तमा, रिहंता लुगुत्तमा, सदा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केलिपनत्तो धमो लुगुत्तमो। चदारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धमं शरणं पवज्जामि। चार शरणा दुखरणा मंगलकरणा, वर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो।